between primary memory and secondary memory. ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, this primary memory is also called as the main memory of the computer. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. This secondary memory is also called as the auxiliary memory of the computer. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿನ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? auxiliary memory of the computer. The primary memory stores both programs and data. Data and programs ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. The primary memory stores both programs and data temporarily, but the secondary memory stores both programs and data permanently. Permanently temporary ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ that is little bit permanent. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದೇ ಸಿಡಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರಬಹುದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. The secondary memory, the cost is low. Next, primary memory works faster. ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The secondary memory works slower. ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಸ್ಲೋಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. These are the differences between primary memory and secondary memory. 2 mark question ಕೇಳಿದಾಗ 4 comparisons ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Primary memory is also called as main memory of the computer. Secondary memory is also called as auxiliary memory of the computer. The primary memory stores both programs and data temporarily. Secondary memory stores both programs and data permanently. The primary memory cost is high. Secondary memory cost is low. Primary memory works faster. Secondary memory works slower. These are the comparison between primary memory and secondary memory. Next, similarly, this primary memory can be classified into 2 types, right? One is the RAM, another one is the ROM. RAM means first one expansion baribodu, random access memory. Random access memory. ROM means read only memory. Read only memory. Next, RAM is volatile. RAM ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ? volatile memory. ROM is non volatile memory. Non volatile memory. Next, third one, RAM stores the data temporary. ROM stores the data permanently. Next, RAM works faster. ROM works slower. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬಹುದು. The RAM cost is high. ಇಲ್ಲಿ RAM cost is low. These are the comparison between RAM and ROM. RAM means random access memory. ROM means read only memory. RAM is volatile memory. ROM is non volatile memory. Volatile non volatile ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. Next, RAM is temporary.
ROM is permanent. Andre that stores the data temporarily. ROM stores the data permanently. RAM works faster. ROM works slower. RAM cost is high. ROM cost is low. These are the differences or overall comparison between RAM and ROM. Difference ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Similarly, what are the differences between volatile and non-volatile? ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. Volatile ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. Non-volatile. Which is the volatile memory? Reverse ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. RAM is volatile. Which is a non-volatile memory? ROM. Next, second one. The information stored in the RAM is retained as long as the power supply is on. Until the current is on, the information is stored. ಹೌದಾ? That means ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Volatile memory is temporary, non-volatile is permanent. Same away differences ne yes ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Next, it works faster, it works slower. Cost is high, cost is low. These are the comparison between volatile and non-volatile. Volatile memory ಯಾವುದು? RAM. Non-volatile ROM. It stores temporary, it stores permanent. Next, volatile works faster, non-volatile works slower. Volatile memory cost is high, non-volatile memory cost is low. These are the comparison between volatile and non-volatile. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, RAM ROM ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು volatile memory, non-volatile memory ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು RAM ROM ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ write the differences between volatile and non-volatile memory ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, how do you measure the data in the memory? ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. The computer works with ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್? Digital numbers, right? That is a 0 and 1. One is a 0, another one is a 1. Computer ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, that is 0 and 1 ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is a 0, another one is a 1. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನ 1 ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು 4 ones ಬರೀತೀನಿ. 4 ones ನ ನಾವು 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ 4 zeros ನ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ 0011 4 ಬಿಟ್ಸ್ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಅದು zeros ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ones ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 nibble. 4 bits is equals to 1 nibble. 8 bits is equals to 1 byte. BYTE. ಬಿಟ್ ಗೂ ಬೈಟ್ ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. BIT ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. BIT bit means BI means binary, T means digit, last letter T ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. BINARY binary, DIGIT capital letter last letter ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು. Bit means binary digit. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, expand BIT bit. Bit means binary, BI ಅನ್ನೋದು binary, T ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಜಿಟ್. T ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್. ಆ ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು 1. ಆ ತರ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು 4 ones ಆಗಿರಬಹುದು, 4 0 ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ 0s and 1s ಆಗಿರಬಹುದು.
ಈಗ 0011 0011 how many bits are there? 4 bits. That 4 bits is equals to 1 nibble. ಅದೇ ತರ ನೀವು 8 bits ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 byte. 1024 bytes is equals to 1 KB ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಲೋಬೈಟ್. 4 bits ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 nibble, 8 bits ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 byte ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂತ ಅದು 1024 bytes ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 KB ಕಿಲೋಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ತರ 1024 kilobytes is equals to 1 MB. MB means megabyte. ನಾವು ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ KBs and MBs and GBs ಅಂತ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ KB ಅಂದ್ರೆ 1024 bytes, 1 MB ಅಂದ್ರೆ 1024 KBs ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 MB ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1024 MB is equals to 1 GB. GB means gigabyte. GIGA gigabyte. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ KBs ಅಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ KB ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ MBs ಬರ್ತದೆ. MBs ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? GB. 1.5 GB ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 1.5 GB ಅಂದ್ರೆ 1024 MB ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 512 MB, ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1.5 GB ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ KB ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MBs ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ GB ಹೋಗೋದು. ನೀವು 1 GB ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ KBs ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಹತ್ರ ಅಪ್ ಟು 1024 KB ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 MBs ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 1 MB ಇಂದ 1 MB 2 MB 3 MB ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1024 MB ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ 1 GB ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1024 GB is equals to 1 TB. TB means terabyte. 1 terabyte ಅಂತ. TB means 1 terabyte. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1024 TB is equals to 1 PB. PB means petabyte. P means petabyte ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 1024 PB is equals to 1 EB. EB means exabyte. EXA. 1024 PB is equals to 1 exabyte. ಅದೇ ತರ 1024 EB is equals to 1 zettabyte. ZETA zettabyte. ಅದೇ ತರ 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte. This is the data measured in the memory. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1 ನಿಬಲ್, 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1 ಬೈಟ್, 1024 ಬೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಬೈಟ್, 1024 ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್ is equals to 1 megabyte, 1024 megabytes is equals to 1 gigabyte, 1024 gigabytes is equals to 1 terabyte, 1024 terabyte is equals to 1 petabyte, 1024 petabyte is equals to 1 exabyte, 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte. These are the measurements of data in the memory. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆನ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕಿಲೋಬೈಟಾ, ಮೆಗಾಬೈಟಾ, ಟೆರಾಬೈಟಾ, ಪೆಟಾಬೈಟಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? These are the measurements used in the memory. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ last topic is cache memory. CACHE, cache memory. What is cache memory? Cache memory is the
high speed memory located between CPU and RAM. CPU and RAM. Central processing unit and RAM ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮರಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಪಿಯು ಅಂಡ್ RAM. ಸಿಪಿಯು ಮತ್ತೆ RAM ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಪಿಯು ಅಂಡ್ RAM. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ RAM ರೋಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ whatever the data stored on the computer first stored in the cache memory, then only it stores into the RAM. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ RAM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ whenever the CPU requests the data, CPU ಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ CPU ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೇಟಾನ. ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ CPU ಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಆ ಡೇಟಾ CPU ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್, then the CPU looks into the RAM. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ CPU ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? RAM ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RAM ಮತ್ತೆ CPU ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CPU ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? RAM ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡಲ್, ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ RAM ಮತ್ತೆ CPU ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ is the intermediate memory that is not accessible by the user. ಯಾವುದೇ ಯೂಸರ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯೂಸರ್ RAM ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಆದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ CPU ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ is the high speed memory located between CPU and RAM. Next, this catch memory is the intermediate memory that is not accessible by the user. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whenever the CPU requests the data, ಯಾವಾಗ CPU ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೇಟಾಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ. ಯಾವಾಗ CPU ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೇಟಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ, ಆವಾಗ CPU ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ, then the CPU looks into the RAM. ಯಾವಾಗ CPU ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ RAM ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತದೆ ಡೇಟಾನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? There are two types of cache memory, L1, L2. L1 means level 1, L2 means level 2 cache. Level 1 cache, level 2 cache. The level 1 cache is located inside the CPU. Level 1 cache ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? Inside the CPU. The level 2 cache is located
ಆನ್ ದ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ L2 ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದಾವೆ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ, ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ is located inside the CPU. CPU ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. But level 2 cache memory is located on the motherboard. Motherboard ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? What is cache memory? Mention the types of cache memory ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ cache memory is the high speed memory located between CPU and RAM. This cache memory can be classified or divided into two types. One is the L1 cache, another one is the L2 cache. Level 1 cache, level 2 cache. L1 cache is located inside the CPU. L2 cache is located on the motherboard. This is about the cache memory. Next, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 2 mark question. What is the hard copy and ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ? ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ, ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ? ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ. The data printed on the paper is called hard copy. The data stored in the memory is called soft copy. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PDF ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು.